सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਫਸੀਆਈ ਵਾਚਮੈਨ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लिए अज की वीडियो बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होने वाली है क्योंकि तुहानू पता है कि तुहाडे टॉपिक दे विच रेशो एंड प्रपोर्शनल मैथ का एक टॉपिक है तुहाडे सिलेबस दे विच। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं वीडियो नू स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर कर देना। हाँ जी, सब तो पहला तुसीं देखो असीं गल कर रहे हैं रेशो की। रेशो का मतलब की हुंदा वा दो चीज़ों की, दो जां दो तो वध चीज़ों की तुलना करनी। पर तुलना करन दे विच तुसीं इस गल का ध्यान रखना कि तुसीं लंबाई की तुलना लंबाई नाल ही कर सकते हो, चौड़ाई की तुलना चौड़ाई नाल ही कर सकते हो, एक मार्कर की तुलना दूजे मार्कर दे नाल कर सकते हो। ठीक है, पर इहदे विच कदे भी ये नहीं कि तुसीं मार्कर की तुलना डस्टर नाल कर दो। जे बोतल की तुलना कर रहे हो तो बोतल नाल ही तुलना होगी, जेकर तुसीं बुक की तुलना कर रहे हो तो उसकी तुलना बुक के नाल ही होगी। जेकर तुसीं लंबाई की तुलना कर रहे हो तो लंबाई की तुलना लंबाई नाल ही होगी, चौड़ाई की तुलना चौड़ाई नाल ही होगी। कदे भी लंबाई ते चौड़ाई की तुलना आपस दे विच नहीं होगी। ठीक है, ये तुलना दे विच तुसीं ध्यान रखना। रेशो का की मतलब हुंदा वा दो चीज़ों की तुलना करनी, दो जां दो तो वध चीज़ों की तुलना करनी। पर अनुपात हुण देखो तुहाडे कोल नाल की दित्ता होया समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब की हुंदा दो अनुपातां दी तुलना करनी। सब तो पहला तुसीं अनुपात देखो, अनुपात का मतलब की हुंदा वा, अनुपात का मतलब हुंदा दो जां दो तो वध चीज़ां दी तुलना करनी पर चीज़ां सेम होण। ठीक है, जिद्दां लंबाई की तुलना लंबाई नाल, चौड़ाई की तुलना चौड़ाई नाल, पैसिਆਂ की तुलना पैसिਆਂ नाल। इस तरह हुण जेकर असीं लिखना होवे मैं तुहानूं कहां कि x की तुलना y दे नाल करो तो x की तुलना y दे नाल करन दे लई जां फिर x अनुपात y है तो इहनूं तुसीं किद्दां नोट करोगे x अनुपात y। ठीक है, x अनुपात y ते इहनूं असीं इदां लिख सकदे हां, जिथे अनुपात आ उत्थे डिवाइड पा दो बस x अपॉन y ते रेशो का मतलब भी यही हुंदा। ठीक है जी। हाँ जी, हुण असीं गल करदे हां समान अनुपात दी। समान अनुपात का मतलब हुंदा वा दो अनुपातां दी तुलना करनी। दो अनुपात जदों कोई असीं कह रही कि दो अनुपात बराबर आ तो दैट मीनस वो समान अनुपात आ। मान लो मेरे कोले दो अनुपात किहड़े-किहड़े दित्ते होए आ, A अनुपात B अते C अनुपात D। ये दो रेशो दित्तियां होईयां वा, ये दो अनुपात दित्ते होए आ। जदों दो रेशो बराबर हो जाण तां उहनूं असीं कह दिंदे आ समान अनुपात। हुण जे असीं इहदे विच कहांगे कि A अनुपात B है proportional to A ratio B proportional to C ratio D, यानी कि A अनुपात B समान अनुपात है C अनुपात D दे। ठीक है, जदों दो रेशो बराबर हो जांदियां, दो अनुपात बराबर हो जांदे आ उहनूं असीं बोलदे आ समान अनुपात, दैट मीनस प्रोपोर्शनस। ठीक है, ते इहदा मतलब की आ A बटा B ते एदा मतलब की है जदों बराबर होण समान अनुपात। समान का मतलब की हुंदा वा इक्विवेलेंट। ठीक है, जदों ए इक्वल होण तां C अपॉन D। इहनूं तुसीं इस तरह लिख सकदे हो। तां एदा सीगी एक छोटी जी मेन डेफिनेशन जिहदे विच मैं तुहानूं दस्सिआ कि अनुपात जां समान अनुपात की हुंदा वा। ठीक है, अनुपात तुसीं समझो जेकर हुण मैं कह दित्ता कि x अनुपात y है तो तुसीं इहनूं इस तरह लिख लेना है x अनुपात y ते इहनूं असीं सेम इदां ही लिख सकदे हुंदे आ डिवाइड दे विच। ठीक है जी, ये टॉपिक मैं पहला बहुत चंगी तरह करवा चुकी हैं, जेकर तुसीं नहीं किया तो वो टॉपिक भी जरूर करना क्योंकि वो सामने इंपॉर्टेंट ने तुहाडे लई। ते अज दी ये वीडियो भी देख लेना। हाँ जी, तो सब तो पहला हुण देखो असीं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे विच तुसीं वैसे तुहानूं कोई क्वेश्चन दे दिंदे आ असीं जिवें इफ A ratio B is equals to 2:3 and B ratio C is equals to 5:4, find A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, उन्होंने तुहानूं गिवन दिता है कि जेकर A अनुपात B 2 अनुपात 3 अते B अनुपात C 5 अनुपात 4 तां A अनुपात B अनुपात C पता करो। सब तो पहले ये कुछ स्टैप आ जिहड़े मैं तुहानूं दस देना चाहुंदी हां। तो वो स्टैप दस्सण दे लई मैं मान लो एक एग्जांपल ले लैंदे आं। चलो ये तो ही करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुहानूं दस दिंदी हां। सब तो पहला तो तुसीं ये देखो जिद्दां असीं x ते y की गल कीती सी,
तो इत्थे मैं ले लिया कि 2 अनुपात 3 आ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, y ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ x ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, y ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ y ਲਿਖ ਦਵਾਂ y अनुपात x, तो यह मतलब की है 3/2। मान लो तुसी मान के ही चलो कि जिद्दां साडे मैं तुहानूं क्वेश्चन करवानी हुंदी है कि साडे जिहड़ा राष्ट्रीय झंडा वा तिरंगा उस दी लंबाई अते चौड़ाई दा अनुपात की है। लंबाई अते चौड़ाई दा अनुपात, लंबाई अते चौड़ाई दा अनुपात की है 3/2। मतलब की आ लंबाई ओदी किन्नी है ते कोरस्पोंडिंग 3 आ ते चौड़ाई किन्नी आ 2 आ। पर जदों तुहानूं उत्थे चौड़ाई अते लंबाई दा अनुपात पुछ लिया जावे कि राष्ट्रीय झंडे दी लंबाई अते चौड़ाई दा अनुपात दसो, फिर तो तुसीं ये लिखोगे जेकर चौड़ाई अते लंबाई कह दित्ता जावे ते इहदे कोरस्पोंडिंग किन्ना वा, चौड़ाई इहदे कोरस्पोंडिंग 2 आ ते इहदे कोरस्पोंडिंग किन्नी आ 3 आ। देखो इहदे विच तुहानूं एक नॉलेज जनरल जीके दा क्वेश्चन मिल गया ते एक मैथ दा भी क्वेश्चन मिल गया देखण दे लई। बस इस गल दा तुसीं ध्यान रखना कि इहदे कोरस्पोंडिंग साडे कोल 2 आ ते बी दे कोरस्पोंडिंग साडे कोल 3 आ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਆ b, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਹੈਗੀ ਆ 3 ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਹੈਗੀ ਆ 5। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਓ, इस स्टेटमेंट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈਣੇ ਆ। मान लो मैं इथे 3 लिख लिया, ठीक है, इथे मैं 3 लिख लिया। हुण देखो if a ratio b is equals to 2/3 and b ratio c is equals to 3/4, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ a अनुपात b 2/3 ਆ ਅਤੇ b अनुपात c 3/4 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ a ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਕਿੰਨੀ ਆ b ਹੈਗੀ ਆ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b b3 ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ c ਕਿੰਨੀ ਆ 4 ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ b ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ b3 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ b3 ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ a अनुपात b अनुपात c as it is ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2 ਆ, फिर अनुपात, फिर b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3, b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3 ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ। ਜੇਕਰ 3 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ 5 ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ a ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। a ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ a ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ b ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ c ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ c ਹੈ ਨਹੀਂ, c ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, c ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਆ 4 ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ b ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, b ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ a ਰੇਸ਼ੋ b ਰੇਸ਼ੋ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 5 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ b, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2 ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਾ b ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3, b ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3 ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 5 ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਲਈ 4-5 ਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ, ਟ੍ਰਿਕ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਖੋ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ b ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ, b ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤਾਂ b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਬਣ ਰਹੀ ਆ।
ਹੁਣ 5 ਦਾ ਤੇ 3 ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। 5 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 3 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ? ਐਲਸੀਐਮ of 3 and 5 is equals to 15। 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 15 ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 15 ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 15 ਬਣਾਉਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ? 15। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ 15 ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ a/b is equals to 2/3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ 5 ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, 15 ਬਣਾਉਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 15 ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ 15 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਤਾਂ 15 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ b/c is equals to 5/4। that means 5/4 ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਕਿੰਨੀ ਆ? b ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 5 ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ a ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ a ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, b ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 15 ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ। 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 5 ਦੁਨੀ 10, 3 5 15। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ a ਅਨੁਪਾਤ b। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ b ਅਨੁਪਾਤ c। b ਅਨੁਪਾਤ c ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ 5 3 15। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ 4 3 12। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c। a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c is equals to, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ a ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ a ਹੈਗਾ 10, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 10। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਹੈ 15 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ b ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 15। ਕਿਉਂਕਿ b ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਤੇ b ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। c ਕਿਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 12, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 12 ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੈਥਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 2-3 ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c। a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ a ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 2, b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ? 3। ਇਹਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਅਨੁਪਾਤ b 2 ਅਨੁਪਾਤ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। 5 b ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 5 ਆ, c ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4 ਆ। ਜੋ ਸਪੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੋ ਸਪੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ। ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ c ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਐਮਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਐਮਟੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 3। ਇੱਧਰ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ c ਦੇ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਇੱਥੇ ਐਮਟੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ 5, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਸ ਚ। 5 ਦੁਨੀ 10,
3 पाए 15, 4 पाया 20। ठीक है, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10, 15 ਤੇ 20 ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ 10 ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ 10 1 ਪਾਇਆ 2 ਪਾਏ 10 3 ਪਾਏ 15 4 ਪਾਇਆ 20 ਮਤਲਬ 10 ਦੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 2 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 2 15 3 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਧੋ 4। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ A ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ D ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। A ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ D ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਅਨੁਪਾਤ B ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਹੈ ਅਤੇ B ਅਨੁਪਾਤ C ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਨੁਪਾਤ 4 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਅਨੁਪਾਤ 4 ਹੈ ਤੇ C ਅਨੁਪਾਤ D ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, C ਅਨੁਪਾਤ D ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 3 ਅਨੁਪਾਤ 7, 3 ਅਨੁਪਾਤ 7। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। A ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ C ਅਨੁਪਾਤ D ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ A ਦੇ B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ B C ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ C D ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਸਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਸਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਨਸਰ ਨਾ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 ਆ, ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ B/C, B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 5 ਆ ਤੇ C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਸੀ A ਅਨੁਪਾਤ B 2 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਆ। ਹੁਣ B ਅਨੁਪਾਤ C 5 ਅਨੁਪਾਤ 4 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ B ਆ ਤਾਂ B ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। B ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 5, C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4, 5 4, ਫਿਰ C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 3 D ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 7 ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਗਵਾਂਢੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਗਵਾਂਢੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 2, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਵਾਂਢੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 3, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ 4 ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਐਮਟੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 5 ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖੋਗੇ, 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਦੂਣੀ 10, 10 ਤੀਆ 30, 3 5 15, 15 30 45, 4 ਤੀਏ 12, 12 ਤੀਆ 36, 4 ਤੀਏ 12, 12 7 84। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 30 ਤੇ 45 ਇਹ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕੀ 36 ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਊਗਾ 12 ਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 84 ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ
ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 8 ਤੇ 24 ਹੁੰਦੇ ਆ, 28 ਤੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 12 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 45 ਦਿੱਤਾ ਵਾ। 45 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, 1 ਤੀਆ, 5 ਤੀਏ 15, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਹਾੜਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2 3 4 5 ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਟ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 3 ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10, ਬਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। 10 ਅਨੁਪਾਤ 15 ਅਨੁਪਾਤ 12 ਅਨੁਪਾਤ 28 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਫਿਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, 4 5 ਕਰ ਲਓ, 3 7 ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਵਾਲ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ XYZ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ 3 ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, 4 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 3 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ 4 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ A ਰੇਸ਼ੋ B ਰੇਸ਼ੋ C ਰੇਸ਼ੋ D ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਰੇਸ਼ੋ B ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, 2 ਤੇ 3। ਫਿਰ ਅੱਗੇ B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4 ਆ, C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, 3। C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ D ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, 3। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਮਟੀ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੀ ਆ 3, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਵਾਲਾ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇਖੋਗੇ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਐਮਟੀ ਪਈ ਆ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਰਾਈਟ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਆ 4, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2, ਇੱਥੇ ਵੀ 2। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਦੂਣੀ 16, 4 ਤੀਏ 12, 12 ਦੂਣਾ 24, 3 ਤੀਏ 9, 9 ਦੂਣੀ 18, 3 ਤੀਏ 9, 9 ਤੀਆ 27। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 16 ਆਉਂਦਾ, 24 ਆਉਂਦਾ, 18 ਆਉਂਦਾ, ਬਟ 27 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 3 ਆਉਂਦੇ ਆ, 1 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 3 ਤੇ ਆ ਜਾਓ, 3 'ਚ 16 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ 16 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। 4 'ਚ ਆ ਜਾਓ, 4 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। 5 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, 6 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮ ਦਿੰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦੇ ਸਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ।
ठीक है। जिथे मैनू नीड लग्या कि हाँ इत्थे तुहानू लोड़ है करवाउण दी उत्थे मैं करवा भी देवांगी, बट इत्थे नहीं गी। ठीक है, एक मैथड ही तुसीं याद रखो कि किस तरह हो सकते हैं, पर यह मैथड सिर्फ तो सिर्फ उत्थे ही चलना जिथे तुसीं 2 नंबरां दा, 3 नंबरां दा, 4 नंबरां दा, 5 नंबरां दा अनुपात पता करना। ठीक है, इस तरह जो तुहानू वैल्यू गिवन होगी। इस सम भी याद रखना कि किदां दे सम ते किदां दी ट्रिक लगनी है। हुण जो 3 नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए, इन्हां ते तां असीं इदां दी ट्रिक लगाई है। हुण अगे असीं सम वो भी करदे हां जिहदे विच तुहानू जिथे सानू आ सारियां वैल्यू गिवन, चलो मैं इत्थे इसे सम तो करवानी है तुहानू अगे। ठीक है, यही सम तो असीं एक सम होर बनाउने आ क्योंकि वो सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, इंपॉर्टेंट बन सकता है तुहाडे लई भी। मान लो तुहानू ये सारी वैल्यू दित्ती है गिवन, पर इत्थे तुसीं ये शॉर्ट ट्रिक नहीं तुहाडी चल सकदी जिहड़ी हुण असीं कीती है, बट वो कह रहा है कि ए ते डी पता करो, ए अनुपात डी पता करो। तो किद्दां करोगे? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी गिवन। अगे असीं की कीता सी ए बी सी अनुपात, इन्हां दे अनुपात पता कीते सी 4 नंबरां दे, बट हुण उहने की किहा वा 2 नंबर भी नहीं दित्ते तुहानू। मीडियम जिहड़े मिडल नंबर हुंदे आ तुहानू जिन्हां नू तुसीं मध्य पद बोल दिंदे हो, वो भी नहीं तुहानू दित्ते। ते उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ते लास्ट नंबर कहता कि ए अनुपात डी पता करो। तो इहदे ते तुसीं वो वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकदे। तो ये कि ट्रिक आ वो भी तुसीं ध्यान च रखो। देखो सब तो पहला तुहानू की दिता होया ए अनुपात बी, तो मैं तुहानू दस्सिया वा कि फर्स्ट ते यही दस्सिया कि तुसीं इहनू ए बटा बी लिख सकदे हो। ठीक है, कि लिख सकदे हो ए बटा बी। तो हुण जे असीं ए बटा बी लिख सकदे हां तो असीं की करांगे, इत्थों सानू देखण ते पता चल रहा वा कि जेकर ए अनुपात बी आ, असीं इन्हां नू गुणा कर दिंदे आं आपस च। 2 अनुपात सॉरी इन्हां दी वैल्यू नहीं पुट करनी, हजे सिर्फ असीं आ लैके चलांगे लेफ्ट हैंड साइड, बी अनुपात सी गुणा सी अनुपात डी। जो सानू नंबर गिवन है ना उन्हां च असीं गुणा पाती है। गुणा पाउण दा की मतलब आ, देखो ए बटा बी गुणा बी बटा सी गुणा सी बटा डी। हुण इत्थे तां गुणा पै गई ते बी दे नाल बी कट आ, सी दे नाल सी कट आ, इत्थे की तुहाडे कोले बच गया ए बटा डी। की बच गया ए बटा डी। ते इहनूं मैं की लिख सकदी हां, जिहड़ी चीज उपर आ, जिहड़ा नंबर उपर आ उहनूं पहला लिखना वा, डिवाइड की जगह ते रेशो अनुपात डी। तां इहनूं तां यही लिख सकदी, बन गया ना ये। तां हुण सेम ही ये जिहड़ा तुसीं मैथड इत्थे फॉलो कीता वा, तुसीं की करना वा वो इन्हां दे नंबरां च वैल्यू पुट कर दो। हुण ए अनुपात बी इहदे कोरस्पोंडिंग कितना वा 2 अनुपात 3 नाल गुणा पा के अगे बी अनुपात सी दिता होया, इहदे कोरस्पोंडिंग कितना वा 4 अनुपात 3। फिर तुहानू अगे सी अनुपात डी दिता होया, इहदे कोरस्पोंडिंग कितना वा 2 अनुपात 3। राइट, तो हुण तुहानू की किया सीगा अगे इस स्टेप विच असीं की कीता, देखो तुसीं देख सकदे हो 2/3 गुणा अनुपात की जगह ते असीं बटे लिखते हैं 2 अनुपात 3। हुण देखो कि इन्हां चों कुछ ना कुछ नंबर कट हो रहे। हाँ जी, तुसीं देख सकते हो कि इन्हां दे विचों कोई ना कोई नंबर कट हो रहा वा, मैनूं नहीं लग रहा कोई हो रहा। ते जदों नहीं हो रहा ते तुहाडे कोल फ्रैक्शन गिवन होवे, जदों तुहाडे कोल फ्रैक्शन गिवन होवे जानी कि भिन्नां दे विच होवे, तो उपर वाले नंबर हमेशा उपर वाले नाल गुणा हुंदे आ, हेठां वाले नंबर हमेशा ही हेठां वाले नाल गुणा हुंदे आ। तो इसदा मतलब की आ 4 दूनी 8 8 दूनी 16 3 तीए 9 9 तीए 27। ठीक है, ते हाँ जी जो असीं शॉर्ट ट्रिक कीती सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 16 ਤੇ B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 27। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਟਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੱਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 16/27 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ 16/27 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 16 अनुपात 17। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ,
ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਕੱਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਸਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ। ਇਸ ਸੇਮ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਨੰਬਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੁਦ ਸਮ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ a ਬਟਾ b ਗੁਣਾ b ਬਟਾ c ਗੁਣਾ c ਬਟਾ d, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੁਣ a ਬਟਾ b ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4:10 ਮਤਲਬ 4/10 ਗੁਣਾ b ਬਟਾ c ਜਾਨੀ ਕਿ 5/12 ਫਿਰ ਗੁਣਾ c ਬਟਾ d ਜਾਨੀ ਕਿ 3/2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ 1 ਤੀਆ 4 ਤੀਏ 12। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ 1 ਪਾਇਆ 2 ਪਾਏ 10। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 1 ਬਟਾ 2 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 2 ਜਾਨੀ ਕਿ 4। ਤਾਂ 1/4 ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ b ਨਾਲ b ਕੱਟ c ਨਾਲ c ਕੱਟ a ਬਟਾ d ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/4 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ a ਅਨੁਪਾਤ d ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1:4 ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ a ਅਨੁਪਾਤ b ਅਨੁਪਾਤ c ਅਨੁਪਾਤ d ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। a ਅਨੁਪਾਤ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 4:10, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 4:10। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ b ਅਨੁਪਾਤ c ਜਾਨੀ ਕਿ b ਅਨੁਪਾਤ c ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ 5, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ c ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 12। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ c ਅਨੁਪਾਤ d ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 3 ਤੇ 2, ਪਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ 3:2, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਗਵੰਡੀ ਮੈਥਡ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵੰਡੀ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ 10 ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 10 ਲਾ ਦੋਗੇ। ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਪਾਏ 20 ਤੀਆ 60, ਫਿਰ 10 ਪਾਇਆ 50 50 ਤੀਆ 150, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਤੀਆ 12 12 14 ਤੇ 36 360 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 12 12 ਬਣ ਗਿਆ 24 240 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 0 ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਆਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਆ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ 2 ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ 2 ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 4 ਪਾਇਆ 20 20 ਤੀਆ 60, 5 10 ਪਾਇਆ 50 10 ਪਾਇਆ 50 50 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 5 ਤੀਏ 15 ਨਾਲ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 10 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 120 ਤੇ 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣੋਗੇ ਵਾਲੋ ਤੇ 36 ਨਾਲ 0, ਫਿਰ 12 12 ਵਾਲੋ ਨਾਲ 24। ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਿਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 2, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 5 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਤੇ ਇੱਥੇ 8।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ कितना बन गया 2 अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर है 2 अनुपात 5 अनुपात 12 अनुपात 8। ठीक है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ। पर ਤੁਸੀਂ ਕੀ फाइंड आउट करना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A अनुपात D, मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ फाइंड आउट करना है A अनुपात D। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ A ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग A ਹੈਗਾ 2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ D ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ D ਹੈਗਾ ਵਾ 8। D ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 8 ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 अनुपात 8 ਆ ਗਿਆ। 2 अनुपात 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2/8। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ 4 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 1/4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 अनुपात 4। दैट मीनस इसने ये भी साडा राइट मैथड आ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਮੈਥਡ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ A D ਕਹਿਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮ ਹੈ, ਜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਕਿਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ 40 ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 4 ਆ। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਆ ਤੇ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ 4 ਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਥਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, the sum of two number is 40 and the difference between be 4. Find the ratio between these two number. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਫਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 40 ਆ। ਜੋੜਫਲ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 40 ਆ, ਬਟ ਅੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x y ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x ਤੇ y ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 40 ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਬਣਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 + 2 ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਆ ਪਲੱਸ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। x + x 2x, x + x ਮਤਲਬ 1 + 1 2 ਨਾਲ x ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, y ਤਾਂ y ਨਾਲ ਕਾਤੀ ਹੋ ਗਈ, y ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 40 + 4 44। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ x ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆ 2 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 2 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ 2 ਨਾਲ। ਹੁਣ 1 ਦੂਣੀ 22 44, ਮਤਲਬ x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 22। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 22। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 4 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ x ਦੀ। x ਹੀ ਗਿਵਨ ਆ ਨਾ, ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਆਇਆ ਵਾ, x y ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ x ਉੱਥੇ y ਲਿਖ ਦਿਓ।
y मतलब 22 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ y ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਆ ਇਹ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 22 ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੱਢਣੇ ਆ। ਬਾਈਆਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 18, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ 22 ਤੇ 22 ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਪਿਆ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ 22 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ x ਤੇ y ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, x ਤੇ y ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 22, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਲਿਖੋਗੇ, y ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 18, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਲਿਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮਤਲਬ 11 ਦੂਣਾ 22, 9 ਦੂਣੀ 18, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। 11/9 ਯਾਨੀ ਕਿ 11:9 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਿਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਆ 40 ਆ, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ 4। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 40, ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 44। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 40 ਚੋਂ 4 ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 36। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 36 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 36 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 22 ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 22/18 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 11/9 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 11/9 ਜਾਨੀ ਕਿ 11:9 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ, ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ 2 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਉਹਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ x ਤੇ y। ਤੁਸੀਂ a b ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ x ਅਨੁਪਾਤ y ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। x ਅਨੁਪਾਤ y ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਬਟਾ y ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ x ਬਟਾ y ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਦੇਖੋ x ਬਟਾ y ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਨਾ ਅਸੀਂ 10th ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, 2x 3x 4x 5x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ y ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਆ 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ। that means ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ x ਅਨੁਪਾਤ y is equals to 3 ਅਨੁਪਾਤ 2 ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ, ਤਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2:3 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ 125 ਆ। ਕੋਈ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2:3 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ 125 ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2:3 ਆ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2:3 ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ, let the first number be, let the first number be 2x। ठीक है, सेम इतना ही तुसी सेकंड नंबर ले लो, सेकंड नंबर किहदे कोरस्पोंडिंग लेना इसदे 3x। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 2x ਆ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 3x ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ 125 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 125। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 3 ਤੇ 3 ਇਧਰ 2x ਆ ਤੇ 3x ਆ, 2x + 3x 2 ਤੇ 3 5 ਨਾਲ ਕੀ ਆ x ਤੇ x ਲਗਾ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 125 ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ x ਦੇ ਨਾਲ ਆ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਪਾਇਆ 2 ਪਾਇਆ 10 5 5 25 ਤਾਂ 25 ਪਾਇਆ 125। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 25 ਆ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x 25 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 2 × 25 3 × 25। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 25 × 50 25 ਦੀ ਆ 75। ठीक है, यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50 ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 75। ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 125। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ 125 ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 125। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ 125 ਆ। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜ 3 ਤੇ 5 ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋੜਫਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 5 ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜੋੜ 5 ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੋੜ 5 ਆ ਤਾਂ 5 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ कि पहले इनका डिफरेंस लिख लोगे 3 ਤੇ 2 ਦਾ डिफरेंस 1 ਆ, किहदे बराबर है 125 ਦੇ बराबर है। ठीक है, फिर इन्हां ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ 5 ਆ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 25। ठीक है, मतलब ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ 25। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 2:3। ਜੇ 2:3 ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ। 25 × 50 ਤੇ 25 ਦੀ ਆ 75। ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲੋਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜਫਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5:1 ਆ। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੋੜਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ 5:1। ਹੁਣ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਜੋੜਫਲ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ
मैं तुहानूं ऑप्शनस इसलिए ऐड कीतियां तां जो मैं तुहानूं दस सकां कि ऑप्शन दे विचों भी असीं सम कर सकदे हां। ऑप्शन दे विचों ही असीं सम कर सकदे हां। देखो किद्दां कर सकदे हां। सब तो पहलां मैं तुहानूं ऑप्शनस दे विचों लभना सिखावांगी, उस तो बाद मैं तुहानूं ट्रेडिशनल मैथड करवावांगी। हुण ऑप्शन दे विचों तुसीं किद्दां सम करना वा, तुसीं देख सकदे हो कि इन्हां दे विचों उन्हां ने की किया वा जोड़फल। जोड़फल कितना वा 5 आ, इहदे कोरस्पोंडिंग जोड़फल 5 ही बन रहे हैं ना। हुण देखो कि जोड़फल अनुपात अंतर, जोड़फल का अनुपात 5 अनुपात 1 आई क्या ना, जोड़फल अते अंतर का अनुपात 5 अनुपात 1 का, ਇਹਦਾ मतलब तो यही होया। मतलब जोड़फल कितना 5, इन्हां दे विचों किहड़ियां संख्यावां ने इन्हां दा जोड़फल कितना बन रहा 5, मतलब कि एक तो पहली है ते दूसरी है। कितना वा जोड़फल 5 आ अते अंतर कितना वा 1 आ, ते अंतर भी इन्हां दोनों दा 1 बन रहा वा। तिन्नां चों 2 कटे 1, ठीक है, इन्हां दोनों दा अंतर बन रहा है ना 3 अनुपात 2 ते 2 अनुपात 3, ये दोवें बन रही वा। हुण असीं शॉर्ट ट्रिक तो लगा रहे हैं, पर दोनों चों एक आंसर किद्दां चुणीए वो भी तुहानूं ऑप्शन च गिवन। उहने की लिखिया होया वड्डी संख्या, मतलब वड्डी संख्या पहलां आवे, वड्डी संख्या अते छोटी संख्या दा अनुपात, वड्डी संख्या ते छोटी संख्या दा अनुपात, इहदा मीनिंग तो यही बनिया ना। हुण देखो जे ना मीनिंग यह बनिया तो वड्डी संख्या किहड़ी आ, पहलां वड्डी संख्या होनी चाहिदी है। हुण 2 दा 3 तो नहीं वड्डा, मतलब तुहाडी ये ऑप्शन नहीं होवेगी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये तुहाडी राइट आंसर आ। हुण देखो अगे असीं करदे हां ट्रेडिशनल मैथड। ट्रेडिशनल मैथड दे विच उहने की किया वा भी दो संख्यावां वा जिहदा जोड़फल किन्ना वा 5 आ अते अंतर किन्ना वा 1 आ। देखो दो संख्यावां जिहदा जोड़फल किन्ना वा 5 आ अते अंतर किन्ना है, हाँ जी अंतर किन्ना है, अंतर हैगा 1, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਤੇ 1 ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। 5 ਤੇ 1, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 6 ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 6, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 4। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ 6 ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ ਤਾਂ 6 ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ माइनस करदी हाँ तो 4 बनता, ठीक है। हुण देखो तेनों मैं लिख सकती हाँ 6/4, ठीक है। इत्थे कितना बन गया 3 ते इत्थे कितना बन गया 2, क्योंकि 2 दे पहाड़े ते कट्टे गए, ये हो गया तुहाडा आंसर, यही आंसर बनिया ना तुहाडा। हाँ जी अगे देखो हुण एक ट्रेडिशनल मैथड, ये तुहाडा आंसर आ गया। पहला भी एक मैथड करवाया उहदे नाल भी आ गया, आ दूसरे मैथड नाल भी आ गया। अगे तीसरा मैथड होर आ तुहानूं गिवन, जिहदे विच उहने की किया वा कि दो संख्यावां दा जोड़फल x ते y ले लिया मैं, ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग जोड़फल ले लिया 5x आ, फिर दो संख्यावां दा, ठीक है, दो संख्यावां दा अंतर ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग ले लिया कि कल्ला x आ, ठीक है जी। हुण जदों इहनूं कट करांगे असीं जोड़ करांगे तो इत्थे कितना बन गया तुहाडे कोले 2x ते इत्थे कितना बन गया 6x, ठीक है। x दे नाल x कट हो गई, 2 दे नाल जदों तुसीं उधर जाके डिवाइड करोगे तो इत्थे कितना बन जाना तुहाडे कोले 3, ठीक है। एक संख्या मिली तुहानूं 3, पहला नंबर असीं 3 ही लिया ना तो 3 मिल गया तुहानूं। हुण देखो जदों तुसीं एक इक्वेशन दे विच इत्थे 3 पुट करता, मान लो इत्थे तुसीं 3 पुट करता, इत्थे तुहाडे कोले कितना वा 3x माइनस दे y बराबर है x दे, ठीक है। जे x लेना x ले लो, जे इत्थे x नहीं लेना चाहते तो तुसीं नहीं भी ले सकते, इत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 10th ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੱਲ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ y ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x 3x, ਆ 3 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਪਏ ਨਾ 3x ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2x, ठीक है। तो ये कोरस्पोंडिंग y कितना बन रहा है तुहाडा, y बन गया तुहाडे कोले 2, तो इत्थों तुसीं लगा सकते हो कि 3 ते 2, तो इहदे नाल ही तुहाडा आंसर आ गया, ठीक है। हाँ जी जेकर वीडियो चंगी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगे असीं नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दे विच देखो
ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 4:7 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਫਲ 1331 ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਚਲੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 4:7 ਆ। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 4x ਆ, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ 7x ਆ। ਮੰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 4x ਆ, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ 7x ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੋੜਫਲ ਮਤਲਬ ਜੋੜਫਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ 1331। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 4x ਆ ਅਤੇ 7x ਆ, ਮਤਲਬ 4:7 ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ 1331 ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। 7 + 4 11x ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 1331। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ x ਆ 11 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ 11 ਤੇ 11 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 11 ਦੀ ਘਾਤ 3 1331 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 11 ਦੀ ਘਾਤ 2 121 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 1331 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 11 × 11 × 11 ਬਟਾ 11। ਜੇ 1 11 ਨਾਲ 11 ਕੈਂਸਲ 11 11 121। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਨਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4x, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7x ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 4x ਤੇ 7x ਆ, 4x ਤੇ 7x ਆ। 4x ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 121 ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 4 × 121 4 8 4 484 ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ 7x ਆ। 7 ਮਤਲਬ 121 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 1 7 7 2 7 14 ਤੇ 1 8 ਮਤਲਬ 847। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ 847 ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ 484। 484 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 484 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ 484। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 484 ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ 484 ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।